ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणीणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। एकविसमा श्लोक थी। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्। इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। रथ्याचर्पटविरचितकन्थः पुण्या पुण्य विवर्जितपन्थः। रथ्याचर्पटविरचितकन्थः पुण्या पुण्यविवर्जितपन्थः। योगी योगनियोजितचित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव। योगी योगनियोजितचित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम्। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुर्व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः। भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम्।
भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम् शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धो मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छसि यदि अचिराद विष्णुत्वम अचिराद शीघ्र टूंक समय में यदि तुम विष्णुत्व वांछसी जो तो विष्णु बनवा इच्छता है विष्णु न पद नहीं इच्छता है तो भव समचित्त सर्वत्र त्वम सर्वत्र समचित्त बन અને બીજા શ્લોકમાં કહ્યું સર્વસ્મિન્ન પશ્યાત્માનમ સર્વત્રોત્સુજ ભેદા જ્ઞાનમ સર્વત્ર રહેલા આત્માના દર્શન કર અને આ રીતે ભેદરૂપી અજ્ઞાન કે અજ્ઞાન વિજયનો ભેદભાવ છે ઉત્સૃજ્ય એનો દૂર કર આમ સર્વત્ર આત્માના દર્શન કરવા ભગવદ્ ગીતામાં એના માટે એક સુંદર શ્લોક છે કે સર્વત્ર પરમાત્માના દર્શન થાય પહેલાં આપણે શું કરી શકીએ ભગવાન કહે છે આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમમ પશ્યતિ અર્જુન સુખમ વા યદિ વા દુઃખમ સયોગી પરમો મતઃ આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર તો કોઈ પણ વ્યવહાર કરતી વખતે આપણે આપણી જાતને બીજાની સ્થિતિમાં મૂકીએ હું એ સ્થિતિમાં હોઉં તો કયા પ્રકારના વ્યવહારની અપેક્ષા રાખું સુખમ વા યદિ વા દુઃખમ મારી પ્રત્યે કયા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવામાં આવે તો મને સુખ થાય અને કયા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવામાં તો મને દુઃખ થાય હું એ પરિસ્થિતિમાં હોઉં હું સામેવાળાની સ્થિતિમાં હોઉં તો કયા પ્રકારના વ્યવહારથી મને સુખ થાય અને કયા પ્રકારના વ્યવહારથી દુઃખ થાય અને તો એ પણ બહુ સ્પષ્ટ જ છે કે હું દુઃખ ઈચ્છતો નથી અને સુખ ઈચ્છું છું અર્થાત મારી સ્વાભાવિક ઈચ્છા છે કે મારી પ્રત્યે એવો વ્યવહાર કરવામાં આવે જેથી મને સુખ થાય અને તેથી સામેવાળાની અન્ય વ્યક્તિની પણ એ પ્રકારની ઈચ્છા છે કે એની પ્રત્યે એવો વ્યવહાર કરવામાં આવે કે એને સુખ થાય આમ આત્માના દર્શન કરવામાં આ એક બહુ સુંદર ઉપાય છે કે વ્યવહારમાં પણ એટલે કેવું સર્વસ્મિન્ન વિપશ્યાત્માનમ સર્વમાં તું આત્માના દર્શન કર સર્વમાં પોતાના દર્શન કર આમાં વ્યવહારમાં પણ હું એટલે કોણ જે સુખ ઈચ્છે છે આ દુઃખ નથી ઈચ્છતો મને સુખ ક્યારે જન્મે જ્યારે મારી પ્રત્યે અનુકૂળ વર્તન કરવામાં આવે જ્યારે અનુકૂળતા હોય તેનો સુખી હોવ પ્રતિકૂળતા હોય તો દુઃખી હોવ આ મારી અપેક્ષા પ્રમાણે વસ્તુ જ્યારે થાય ત્યારે એનું અનુકૂળતા કહું ત્યારે મને સુખ જન્મે મારી અપેક્ષાથી વિરુદ્ધ કંઈ કરવામાં આવે એનું દુઃખ કહું ત્યાંનું દુઃખી થવું એને પ્રતિકૂળતા કહું દુઃખી થવું આમ અનુકૂળતામાં મને સુખ જન્મે પ્રતિકૂળતામાં દુઃખ જન્મે તો મારી જાતને બીજાની સ્થિતિમાં મૂકવી અર્થાત એને અનુકૂળ વર્તન કરવું અને એને પ્રતિકૂળ વર્તન ટાળવું સયોગી પરમો મતઃ ભગવાન કહે છે કે આ પરમ યોગી છે આમ આપણા રોજબરોજના વ્યવહારમાં પણ આપણે યોગી બની શકીએ પછી કહે છે પ્રાણાયામ પ્રત્યાહારમ પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન સમાધિ આ પ્રકારના યોગનું કદાચ આપણે અનુષ્ઠાન ન પણ કરી શકીએ તો પણ આપણા રોજબરોજના વ્યવહારમાં આ યોગનું અનુષ્ઠાન કરી શકીએ કે જે પ્રકારના વર્તનની હું અન્ય પાસે અપેક્ષા રાખું છું એવું વર્તન બીજાઓ તરફ દાખવું અને જે પ્રકારનું વર્તન બીજા મારી તરફ ન કરે એવું વર્તન ન દાખવું આત્મના પ્રતિકૂલાની પરેશાન ન સમાચરેત પોતાને જે પ્રતિકૂળ હોય એનું આચરણ બીજા પ્રત્યે ના કરવું અને પોતાને જે અનુકૂળ હોય એ પ્રકારનું આચરણ બીજા પ્રત્યે કરવું બહુ સરળ નિયમ છે ને આપણી જાતને બીજાની સ્થિતિમાં મૂકવી
નિયમ તો સરળ છે, પાલન સરળ નથી. એક તો આપણે યાદ જ ના રહે કે મારે મારી જાતને બીજાની સ્થિતિમાં મૂકવી. જ્યારે જ્યારે આ કામ ક્રોધ વગેરેના હું આવેગમાં આવી જાઉં પછી કહે છે ત્યારે વસ્તુ ભૂલી જવાય છે. એટલે આપણા વર્તનમાં સાવધાની હોય, આના માટે પણ મૂલ્ય હોય. આ પ્રકારના આચરણ માટે, વર્તન માટે આ પ્રકારની ભાવના માટે આપણે મૂલ્ય હોય કે એ પ્રકારનું વર્તન કરવાથી વાસ્તવમાં હું મારી મને પોતાના પર ઉપકાર કરી રહ્યો છું. મારામાં જે ઉદાત્ત વૃત્તિઓ રહેલી છે, જે દૈવી સંપત્તિ રહી છે, એનો આવિર્ભાવ કરવો, એનું આવાહન કરવું, એનો આવિર્ભાવ કરવાનો એક સુંદર ઉપાય છે કે મારી જાતને હું બીજાની પરિસ્થિતિમાં મૂકું. એટલે કહ્યું સર્વસ્મિન્ન વિપશ્યાત્માનમ, બધામાં આત્માના દર્શન કર. જેમ તું એક મનુષ્ય છે એમ બીજો પણ મનુષ્ય છે, તો તું એમ જીવ છે તેમ બીજો પણ જીવ છે. મનુષ્યેતર પ્રાણીઓ હોય તો પણ, ભલે કૂતરા બિલાડા ગમે તે પ્રાણીઓ હોય તો પણ એ બધા ખરેખર તો જીવ જ છે. એ બધાને જીવ વાલો છે, બધાને અનુકૂળતા વાલી છે, બધાને પ્રતિકૂળતા વાલી નથી. આમ મનુષ્ય નહીં પરંતુ પ્રાણી માત્રને આ પ્રકારની ઈચ્છા હોય છે. પ્રાણી માત્ર સુખ ઝંખતું હોય, દુઃખને ટાળવા ઈચ્છતું હોય, પ્રાણી માત્ર પ્રેમ ઈચ્છતું હોય, પ્રાણી માત્ર દયા, કરુણા, ક્ષમા આ પ્રકારનું વર્તન ઈચ્છતું હોય, અને પ્રાણી માત્ર નહીં ઈચ્છે કે અમારા પ્રત્યે કઠોરતા કે ક્રૂરતા દાખવવામાં આવે. અને તેથી અન્યત્ર આત્માના દર્શન કરવા માટે આપોઆપ જ આપણે ક્રૂરતા, કઠોરતા આ પ્રકારની જે વૃત્તિઓ હોય એ વૃત્તિઓને કાબૂમાં રાખવી જ પડે. અને પ્રયત્નપૂર્વક આપણામાંથી આ દયા, ક્ષમા, કરુણા આ પ્રકારની વૃત્તિઓને પ્રયત્નપૂર્વક આપણને આવાહન કરવું પડે. કદાચ દયા આપણામાં ન પણ જન્મે તો પણ આપણે દયાળુ હોઈએ તો કેવું વર્તન કરીએ, એવું વર્તન તો કરીએ. ઘણો દયા નથી જન્મતી, પેલા માટે એટલો રોષ છે કે દયા જન્મતી નથી. કંઈ વાંધો નહીં, બીજું કશું નહીં, તમારા રોષને તો કામમાં રાખો. અને હું દયાળુ હોઉં તો કેવું વર્તન કરું, એવું વર્તન કરું. એમ કરવાથી પણ ધીમે ધીમે આપણામાં આપણને દયાનું, ક્ષમાનું, કરુણાનું મૂલ્ય છે. અને જે મૂલ્ય છે એ ભાવના છે, એ ભાવનાને આપણા વર્તનમાં પ્રતિબિંબિત કરીએ તો ધીમે 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 એ આપણા સ્વભાવમાં આવે. એના જ અનુસંધાનમાં ચાલો આપણે પછીનો શ્લોક વાંચીએ. 26મા શ્લોકમાં કહે છે કામં ક્રોધં લોભં મોહં ત્યક્ત્વાત્માनं પશ્યતિ સોહમ. કામં ક્રોધં લોભં મોહં ત્યક્ત્વાત્માनं પશ્યતિ સોહમ. આત્મજ્ઞાનવિહીના મૂઢાસ્તે પચ્યન્તે નરકનિગૂઢાઃ. આત્મજ્ઞાનવિહીના મૂઢાસ્તે પચ્યન્તે નરકનિગૂઢાઃ. આત્માના દર્શન કેમ કરવા? એવું શું છે જે આપણને આત્માના દર્શન કરવામાં આડે આવે છે, અવરોધરૂપ થાય છે? આત્મા બહાર નથી માટે દર્શન થતા નથી, તો કે ના, ઈશ્વર નથી માટે દર્શન થતા નથી એવું નથી. આપણે ફરિયાદ કરીએ ઈશ્વર જો બધે હોય તો દર્શન કેમ થતા નથી? ઈશ્વરના દર્શન ન થવાનું કારણ ઈશ્વર નથી એવું નથી, પણ મારી પોતાની અંદર જ કેટલાક અવરોધો રહેલા છે જે મને ઈશ્વરના દર્શન કરવામાં આડે આવે છે. આ કયા અવરોધો છે? કે કામમ ક્રોધમ લોભમ મોહમ ત્યક્ત્વા. આ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આ જ મારી આ બધી આવેગો છે. આને આપણે આવેગો કહીશું. કામ પણ એક આવેગ છે, ક્રોધ પણ આવેગ છે, લોભ પણ આવેગ છે, આ બધા આવેગો છે. જ્યારે જ્યારે આમાંનો કોઈ પણ આવેગ મારામાં જન્મે ત્યારે મારું મન બહિર્મુખ બની જાય. કારણ કે જેના પ્રત્યે મને કામના હોય એ વિષય પણ મારાથી ભિન્ન હોય. જેના પ્રત્યે ક્રોધ હોય, ક્રોધ પણ બીજા પ્રત્યે હોય, લોભ પણ બીજી વસ્તુ માટે હોય. આ કામ, ક્રોધ, લોભ મને મારા માટે હોઈ જ ના શકે.
એ તેથી જ્યારે કામ ક્રોધ લોભ કોઈ પણ વૃત્તિ મારા જન્મે એ વૃત્તિનો વિષય હંમેશા બીજું જ કોઈ અનાત્મા છે, બીજો જ કોઈ હોય. અને તેથી ત્યારે મારું મન બહિર્મુખ હોય. જ્યારે મન બહિર્મુખ હોય અર્થાત મારાથી જ દૂર મંડાયેલું હોય, મારાથી વિમુખ હોય, ત્યારે આત્માનું દર્શન કેમ થાય? આત્માના અર્થાત પોતાના દર્શન કરવા માટેની એક પહેલી જરૂરિયાત તો એ છે કે મારું મન અંતર્મુખ હોવું જોઈએ, આત્મ કેન્દ્રિત હોવું જોઈએ. જેના દર્શન કરવા હોય એ તરફ આપણું મન કેન્દ્રિત થવું જોઈએ. આપણે ક્યાંક બહાર ગયા હોઈએ ફરવા માટે અને ઘણીવાર આપણે પહાડોમાં જઈએ, ત્યાં ઘણીવાર એવા સરસ દૃશ્યો હોય છે. ક્યારેક એ લોકો આપણે ત્યાં દૂરબીન પણ ગોઠવેલા હોય, જે દૂરબીનમાંથી આપણે દૂરના દૃશ્ય જોઈ શકીએ. દૂરના પહાડો દેખાય, પહાડો પર સુંદર મંદિર હોય તો જુઓ સ્વામીજી આજે હું આપને ખાસ એક વસ્તુ બતાવો, એક સુંદર મંદિર બતાવો. ક્યાંક પેલી બાજુ પહાડ પર એક સુંદર મંદિર છે, એ આપણે દૂરદર્શનથી દૂરબીનથી જોઈ શકીએ. એ જોવા આપણે મારે શું કરવું પડે? પહેલાં દૂરબીનને મારે બીજી દિશામાંથી વાળીને જે દિશામાં પેલું મંદિર છે અર્થાત જે જોવા માગ્યું એ તરફ મારા દૂરબીનને બરોબર એ દિશામાં ગોઠવવું પડે અને પછી એનો કાચ ફોકસ કરવો પડે, ત્યારે મને પેલું દૃશ્ય દેખાય. જે જોવાનું છે એક બાજુ હોય, મારું દૂરબીન બીજી બાજુ મંડાયેલું હોય તો મને કોઈ દર્શન થાય જ નહીં. તે આપણું મન પણ દૂરબીન સમાન છે કે સૂક્ષ્મતા છે યંત્ર સમાન છે. દર્શન આત્માના કરવાના છે, આત્મા અંતઃકરણમાં વિરાજમાન છે અને મારું મન દૂરબીન આ બહારના વિષયોમાં જગત તરફ મંડાયેલું હોય તો મને કેમ આત્માના દર્શન થાય? અને તેથી પહેલી જરૂરિયાત તો એ છે કે મારું મન અંતર્મુખ બને, આત્મ કેન્દ્રિત બને, સ્વકેન્દ્રિત બને. સ્વાર્થી બને એવું નહીં, સ્વકેન્દ્રિત બને, અંતર્મુખ બને. આમ જોવા જઈએ તો અંતર્મુખતા તો મનનો સ્વભાવ જ છે, પરંતુ આ બધા કામ ક્રોધ લોભ આ બધા આગંતુક આપણા શત્રુઓ છે. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે આ કામ ક્રોધ લોભ આપણો સ્વભાવ નથી. સ્વભાવ આપણે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પ્રત્યેક જણ સ્વભાવથી આપણે બહુ જ સુંદર છે, પ્રેમાળ છે, દયાળુ છે, કૃપાળુ છે, ક્ષમાશીલ છે. આપણો સ્વભાવ આવો છે. એટલા તમે જોજો કે જ્યારે જ્યારે મારા કામ ક્રોધ વગેરે આ વ્યક્તિ મુક્ત હોય ત્યારે મારો સ્વાભાવિક પ્રેમ, આ દયા ક્ષમા વગેરે વ્યક્ત આપોઆપ જ થતા હોય છે. તો એ મારી જાતને જ વ્યક્ત કરવામાં આ બધી વસ્તુઓ અવરોધરૂપ થાય છે. આ કામ ક્રોધ લોભ આવે ક્યાંથી? તો સ્વામીજી આપણો સ્વભાવ ન હોય તો આવે ક્યાંથી? એ કહ્યું આત્મજ્ઞાન વિહીના મૂઢા. આત્મજ્ઞાન વિહીન અર્થાત આત્માના અજ્ઞાનમાંથી જન્મે. અજ્ઞાનેનાવૃતમ જ્ઞાનમ તેન મુહ્યંતિ જંતવ. ભગવદ્ ગીતા ભગવાન કે અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ. આ મનુષ્યનું વિવેક જ્ઞાન છે એ અજ્ઞાનથી આવૃત થઈ ગયું, અજ્ઞાનથી આચ્છાદિત થઈ ગયું. તેન મુહ્યંતિ જંતવ. એને કારણે આ જંતુ અર્થાત મનુષ્યો મોહ પામે છે, ભ્રમ પામે, ભ્રમિત થાય છે. આમ કામ ક્રોધ લોભ બધા આત્માના પોતાના જ અજ્ઞાનમાં જન્મે. શું આત્માનું જ્ઞાન એટલે શું? સોહમ. કયું પશ્ય ત્યાં આત્માનમ પશ્યતિ સોહમ. આત્માનું જ્ઞાન એટલે કેવું જ્ઞાન? સોહમ. સોહમ એટલે સહ એટલે તે, અહમ એટલે હું, સોહમ એટલે તે હું છું, તે પરમાત્મા હું છું, તે પૂર્ણ પરમાત્મા હું છું. તો એને તે કેમ કહ્યો? તે એટલા માટે કે હું માનું છું કે પરમાત્મામાંથી જુદો છે, અન્યત્ર છે. એટલા માટે કહ્યું તે. ખરેખર તે નથી, પણ જેને તે માનવામાં આવે છે, પરમાત્માને મારા કરતાં ભિન્ન માનવામાં આવે છે. કારણ કે મારામાં એવી ગ્રંથિઓ બંધાઈ ગઈ છે કે હું તો અલ્પાત્મા જ છું, હું તો ઊણો છું, અધૂરો છું, દુઃખી છું, દીન છું, અસહાય છું. આ પ્રકારની ગ્રંથિઓ મારા બંધાઈ ગઈ છે. એટલા માટે પરમાત્માને મારે જુદો માનવામાં આવે છે. માટે પરમાત્મા તે પરમાત્મા એવું કહેવામાં આવે. આપણે જ્યારે જ્યારે ભગવાનની નિર્દેશ પણ કરીએ ત્યારે ઉપરવાળો જાણે. આપણે શું કહીએ? ઉપરવાળો જાણે. ભગવાન ઉપર હોય, દૂર હોય, ક્યાંનો ક્યાંય પેલા ક્ષિતિજને પણ પેલી પાર હોય,
કોઈક એવા લોકમાં હોય જે મર્યા પછી જવાનું હોય, આમ પરમાત્મા ક્યાંય દૂર ન દૂર એવો જ આપણો ખ્યાલ છે? તો કે ના ના, ઈશ્વર ક્યાંય દૂર નથી. ઈશ્વર સર્વત્ર છે. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ ત્વયમયી ચાન્ય ત્રૈકો વિષ્ણુ. તારામાં, મારામાં, અન્ય સર્વમાં એક જ વિષ્ણુ, એક જ ઈશ્વર, એક જ પરમાત્મા રહેલો છે. તારામાં જ નહીં, મારામાં પણ ખરો. અર્થાત પરમાત્મા અમારા અંતરમાં જ વિરાજમાન છે. એ ભગવાન વિષ્ણુ ક્યાંય દૂર નથી. વૈકુંઠ એટલે મારું જ અંતઃકરણ. એ વૃંદાવન એટલે મારું પોતાનું અંતઃકરણ જ વૃંદાવન, શુદ્ધ અંતઃકરણ. એમાં ભગવાન વિરાજમાન છે, ત્યાં ભગવાન વિચરણ કરી રહ્યા છે. પણ જાણે ભગવાનને જોવા મળે હંમેશા બહાર જ મારું મન ભટકતું હોય તો મને કેમ દેખાય? સોહમ, એ કૃષ્ણ હું છું, રામ હું છું, વિષ્ણુ હું છું, શિવ હું છું. કેવું સુંદર ચિત્ર છે શિવજી, એટલે કેવું સુંદર ચિત્ર. જ્યાં જ્ઞાન છે, વૈરાગ્ય છે, અસંગતા છે, પૂર્ણતા છે, આનંદ છે. કૃષ્ણ એટલે કેટલું સુંદર ચિત્ર. જ્યાં પ્રેમ છે, મુક્તિ છે, આનંદ છે. બસ આ પ્રેમને, મુક્તિને, આનંદને કેમ દર્શાવવા માટે શ્રી કૃષ્ણ ચિત્ર દોર્યું? આ વૈરાગ્યને, અસંગતાને, જ્ઞાનને કેમ દર્શાવો? શિવજીનું ચિત્ર દોર્યું. ધર્મને, સત્યને, દૃઢતાને, નિષ્ઠાને કેમ દર્શાવી? રામજીનું ચિત્ર દોર્યું. આ બધા એક જ સિદ્ધાંત દર્શાવે છે, પૂર્ણતા, ઈશ્વર, પરમાત્મા. વાસ્તવમાં એ જ મારો અને તમારો અને સર્વનો સ્વભાવ છે. એટલું ખરું, એને માટે આપણે જરાક શાંત થઈને આપણા હૃદયના ઊંડાણમાં દર્શન કરવા પડે, જરા દ્રષ્ટિ કરવી પડે. શું એવું મારો સ્વભાવ છે? સ્વનું વિષ્ણુ છું, વિચાર કરો. કૃષ્ણ છું, પ્રેમ, મુક્તિ, આનંદ મારો સ્વભાવ છે. આત્મજ્ઞાન વિહીના મૂઢા. પણ આત્માના આ સ્વભાવનું એને જ્ઞાન નથી. એ લોકો અનાત્માને આત્મા માની લે છે, તેથી આપણે દેહને આત્મા માની લઈએ છીએ. આ દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, આ જે સંઘાત છે એ તો ખરેખર મારો એક વેશ છે. આ કૃષ્ણ એક વેશ પહેર્યો. ઉપનિષદમાં કહે છે તત્ સૃષ્ટવા તદેવાનુપ્રાવિશદ. આને આગળ કહ્યું પણ ખરું, ભગવાને આ ખોળિયાની રચના કરી. ગઈકાલે વાત કરી ને, પક્ષી જેમ પોતાના માળામાં પ્રવેશે તેવી રીતે ભગવાને આ જાણે કે માળાની ખોળિયાની રચના કરી, પછી એણે પ્રવેશ કર્યો. શિવ થકી જીવ થયો, એ જ આ છે. આ શિવે જાણે કે આ ખોળિયામાં પ્રવેશ કર્યો, જેથી આ જગતના વિશ્વનો અનુભવ કરી શકે. પણ શિવ પછી ભૂલી ગયો કે હું શિવ છું અને પોતાને જીવ માની બેઠો. અને પછી મહાન સંઘર્ષ. મને એટલે અનાત્માને આત્મા માનવાના કારણે આ દેહને આત્મા માનીએ તો દેહ તો બિચારો જન્મ મૃત્યુનો અધીન છે. એટલે હું જન્મ મૃત્યુનો અધીન બની ગયો. જાણે કે આ મન તો મારું નાનક અલ્પ છે, મારે હું પણ અલ્પ બની ગયો. આ બુદ્ધિમાં અનેક પ્રકારનો અજ્ઞાન છે, ભ્રમ છે, હું પણ અજ્ઞાની બની ગયો. આ મારા વિશે અનેક પ્રકારના ભ્રમ સેવેલો છું. હું મર્ત્ય છું, અજ્ઞાની છું, દુઃખી છું, અલ્પ છું, અસહાય છું. બસ આમાંથી કામ ક્રોધ જન્મે છે. તો કામ એટલે કે ઈચ્છા. ઈચ્છા શેમાંથી જન્મી? એક બાજુ મારી જાત વિશે આ પ્રકારનો મારી એવી સમજ છે કે મારો ભ્રમ છે કે હું અધૂરો છું, ઊણો છું. અને બીજી બાજુ ઉણપને સ્વીકારી શકતો નથી. આ મારી જાતને સ્વીકારી શકતો જ નથી. આ પ્રત્યેક મનુષ્યની આ મહાન સમસ્યા છે કે પોતાની જાતને સ્વીકારી શકતો નથી. તેથી એ અધૂરપમાંથી ઉણપ મુક્ત થવા માંગુ છું. આમ પ્રત્યેક ઈચ્છાની પાછળ એક જ ઈચ્છા સમાયેલી છે, કેવી રીતે એ ઉણપમાંથી મુક્ત થવું, અધૂરપમાંથી મુક્ત થવું, આ દીનતા, અસહાયમાં કેમ મુક્ત થવું? ઈચ્છા એટલે કામ જન્મ્યો. આ કામ એટલે કે ઈચ્છા. આવી રીતે આપણી અધૂરપની અભિવ્યક્તિ છે. ઈચ્છા શેનામાં? શિક્ષા બતાવે જરૂરિયાત, જરૂરિયાત બતાવે છે અધૂરપ. આમ દરેક ઈચ્છા અધૂરપની અભિવ્યક્તિ છે. આ ઈચ્છા કોણ કરી રહ્યું છે? પૂર્ણ ઈચ્છા કરી રહ્યો છે કે મારે પૂર્ણ બનવું છે. આ જ ખરેખર મોટી કરુણતા છે, અથવા આપણું રહસ્ય છે. 10મો છોકરો ઈચ્છા કરી રહ્યો છે મારે 10માને શોધવો છે.
અને તેમ આપણે ઈચ્છા કરી રહ્યા છે મારે પૂર્ણ બનવું છે, મારે અમર બનવું છે, મારે સુખી બનવું છે, મારે મુક્ત બનવું છે. જ્યારે અમરતા, સુખ, મુક્તિ તો આપણો સ્વભાવ છે. તમે જ વિચાર કરો આ ઈચ્છા ક્યારે પૂરી થાય? આ 10મા છોકરાને ગમે તેટલો શોધીએ તો પણ કોઈ દિવસ મળે ખરો? પોતે પોતાને શોધી રહ્યો છે, એ શોધ ક્યારેય પૂરી ન થાય. જન્મથી આ શોધ ચાલી જ રહી છે. લહેર ઢૂંઢે લહેર કો, કપડા ઢૂંઢે સૂત, જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો, તીનો ઊત કે ઊત. વિચાર કરો, તરંગ એટલે કે મોજું જળને શોધી રહ્યું છે, આ ઘડો માટીને શોધી રહ્યો છે, આ વસ્ત્ર સૂતરને શોધી રહ્યું છે, અને તે જ રીતે જીવ બ્રહ્મને શોધી રહ્યો છે. ક્યારે પણ એનો પત્તો લાગે છે નહીં. એટલે જીવનમાં નિરાશા છે. આપણી કામનાઓ પૂરી થતી જ નથી. કામનાઓ પૂરી થાય પણ એક કામના પછી બીજી કામના આવી જ જાય, કારણ કે બધી કામનાની પાછળની મૂળ કામના તો પૂર્ણ થવાની, એ તો કોઈ વસ્તુ પૂરી કરી જ ના શકે. અને જ્યારે જ્યારે મારી કામના પૂરી ના થાય ત્યારે ક્રોધ જન્મે. જે કોઈ મારી કામનાને પૂરી કરવામાં અવરોધરૂપ થાય એના પ્રત્યે ક્રોધ જન્મે. આમ જેટલી તીવ્ર મારી કામના હોય એટલો તીવ્ર ક્રોધ બને. કામમ ક્રોધમ. અને કામના પૂરી થાય તો કામના જતી ના રહે, વધારે વધારે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જન્મે, લોભ જન્મે. મોહમ. મારું મન જ્યારે ક્રોધના આવેગમાં આવી જાય કે લોભના આવેગમાં આવી જાય ત્યારે મારી વિવેક બુદ્ધિ છે એ વિવેક બુદ્ધિ રજા વિદાય લઈ લે. હું અવિવેકે બની જાઉં. મને વાસ્તવિક વસ્તુના દર્શનના વાસ્તવિક દર્શન ના થાય, અર્થાત જે છે ને દર્શન ના થાય. મને વિકૃત, મારી બુદ્ધિ વિકૃત બની જાય. તેથી જે છે એના કરતાં જુદી વસ્તુના દર્શન થાય. આનું નામ છે મોહ. મોહ એટલે અવિવેક. જે રજ્જુ છે ત્યાં સર્પના દર્શન કરવા, અને તે રીતે બધે મોહ. કામમ ક્રોધમ લોભમ મોહમ. પહેલાં તો એ સમજવાની જરૂર છે કે આ બધું અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલું છે, પોતાના વિશેના જ અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલું છે. આત્મજ્ઞાન વિહીના મૂઢા તે પચ્યંતે નરક નિગૂઢા. જે લોકો આ સમજતા નથી અને જે લોકો એમ માને કે કામના તો હોય ને સ્વામીજી, ક્રોધ વગર તો કેમ ચાલે, લોભ ના હોય તો ક્યાં જીવનમાં પ્રકૃતિ વિકાસ થાય, લોકો એમ માને છે. લોભ હોય તો જ ઉન્નતિ થાય ને, પ્રગતિ ક્યારે થાય? ક્રોધ હોય તો જ લોકો આપણું કોઈ સાંભળે ને. કામના હોવી જોઈએ, મહત્વાકાંક્ષા હોવી જોઈએ તો જ આપણે આગળ વધી શકીએ ને. આગળ વધીને ક્યાં વધવાનું છે? પણ આગળ વધીને જવાનું છે ક્યાં? અમારા સ્વામી દયાનંદજી મહારાજે કથા નહીં એમનો અનુભવ કે ઘણા વર્ષો પહેલાં ક્યાંક અમેરિકામાં પ્રવચન માટે ગયા હશે ત્યારે લોકો બધા ભક્તો ક્યાંક ક્યાંક લઈ જાય જોવા માટે. તો કે સ્વામીજીને કોઈક સરસ પ્રદર્શન જોવા લઈ ગયા હશે. તો ત્યાં ઘણી વસ્તુઓ આમ મૂકવામાં આવતી હોય ને બધાના આમ આકર્ષણ માટે. તો બાળકોને બધાના આકર્ષણ માટે ત્યાં આગળ એક યાંત્રિક મનુષ્યને ગોઠવવામાં આવેલો હતો. આમ આપણા જેવો જ દેખાય, હાથ પગ બધું હોય ને. પૈસા નાખો, $1 નાખો, ચાલુ થઈ જાય ધડ 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 ધડ. હાથથી હથોડા મારવા મળે, પગથી પેડલ મારવા મળે, જાત જાતની પ્રવૃત્તિ કરવા મળે. 30 સેકન્ડ સુધી પ્રવૃત્તિ ચાલે, ધડ ધડ ધડ. ચક થઈ જાય. સ્વામીજી પણ જોયું, ઓહો, આ બધું જોયા પછી વિચાર કરે. એમની વિચારની રીત કેવી બહુ વિલક્ષણ છે. આપણે વિચાર ના કે આપણે હા કેવું સરસ યંત્ર છે, એ શું વિચાર કરે? આ બધી પ્રવૃત્તિ પછી મેળવ્યું શું? આ બધું કર્યું, હાથથી હથોડા માર્યા, પગથી લાતો મારી, પેડલો માર્યા, કુદાકુદ કરી, દોડાદોડ કરી, મળ્યું શું? તમારા ઘણાને ખબર હશે આજકાલ એવી જાતની એક ઉક્તિ છે, રેટ રેસ. લોકો બધા એવી દોડાદોડ કરે છે ને, દરેક જણ બીજાથી આગળ વધવા માગતો હોય. સ્પર્ધા, આજુનો સતત સ્પર્ધા થઈ રહી છે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ બધાને એટલી મહત્વાકાંક્ષાઓ છે અને બધા પહેલાંથી આગળ જવા માગે. એટલે રેસ ચાલે, હોડ ચાલે. હોડ કોની હોડ? ઉંદરોની હોડ ચાલે. અને રેટ રેસ કહે. ઉંદરો હોડ લગાવતા ને એમ લોકો હોડ લગાવતા હોય છે. તો સ્વામી દયાનંદજી મહારાજ કે ભાઈ રેટ રેસ જીત્યા પછી પણ પેલો રેટ જ રહેવાનો છે ને. ઉંદરો હોડ લગાવે પણ જીતી જાય ધારો કે હોડમાં, તો રહેતો ઉંદર જ ને.
અને તે રીતે આટલી બધી પ્રવૃત્તિ કર્યા પછી મેળવ્યું શું? સ્વામી, હું ધનવાન થયો, પ્રતિષ્ઠાવાન થયો, બરોબર છે, પણ આંતરિક સંતોષ મળ્યો ખરો? એવું લાગે છે કે મેં આંતરિક ઉન્નતિ કરી હોય, આંતરિક સંતોષ પ્રાપ્ત કર્યો હોય, આંતરિક શાંતિ પ્રાપ્ત, એવું લાગે છે તો વાંધો નહીં. પણ આ બધા પ્રકારની હોડ, આ બધા પ્રકારની સ્પર્ધા એવી માન્યતામાંથી જન્મી છે કે મારે કંઈક બનવાનું છે. મારી પોતાની જાતના સ્વીકારમાંથી આ બધી માન્યતા જન્મી કે હું કંઈક મોટો મહાન બનું, હું છું એના કરતાં ધનવાન બનું, છું એના કરતાં પ્રતિષ્ઠાવાન બનું, છું એના કરતાં સત્તાવાન બનું, તો હું કંઈક સ્વીકાર્ય બનું. આમ પોતાની જાતના તિરસ્કારમાંથી આ બધી સ્પર્ધા જન્મેલી છે. ભાઈ, સ્પર્ધામાં ગમે તેટલો હું આગળ વધું તો પેલો તિરસ્કાર તો રહેવા કાંઈ એમાંથી આ બધું જન્મેલું છે. આ માણસ ગમે તે સિદ્ધ કરતો પણ પોતાના તિરસ્કારમાંથી, પોતાના અસંતોષ મુક્ત થઈ શકતો નથી. એનું નામ જ દુઃખ કોને કહેવાય? પોતાની જાતનો તિરસ્કાર કરવો, પોતાના વિશે અસંતોષ હોવો, એનાથી વધારે દુઃખ કયું? એનું નામ જ સંઘર્ષ, એનું નામ જ પેલું કૌરવ અને પાંડવોનું યુદ્ધ. અંદર એક મોટું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. તે પચ્યંતે નરક નિગૂઢા. અજ્ઞાનથી જન્મેલી આ બધી કામ, ક્રોધ વૃત્તિઓના કારણે, આંતરિક સંતોષને કારણે, આંતરિક સંઘર્ષને કારણે મનુષ્ય સંઘર્ષ અનુભવી રહ્યો છે, દુઃખ અનુભવી રહ્યો છે. એ નરકની પીડા અહીં જ અનુભવી રહ્યો છે. એટલે બીજું કોઈ નરક નથી એવું કહેવાનો હેતુ નથી. બીજે તો નરક હશે, ત્યારે તો આપણે જઈશું ત્યારે તળિયામાં તળવામાં આવશે અને થાંભલાને બાજવું પડશે, એ જુદી વાત છે. એટલે ગરુડ પુરાણના વર્ણનો આવતા હોય, હશે કે નહીં ખબર નથી, હશે. પણ નરકમાં જાય કોણ? જે અહીં નરકમાં રહેલો હોય. તે એક નિયમ એવો છે કે આપણામાં બીજું કોઈ પરિવર્તન થતું નથી. હું બીજા જન્મમાં ડુક્કર ક્યારે બનું, ભૂંડ ક્યારે બનું? અહીં ભૂંડ જેવો થઈ ગયો તો બનું. અહીં મારું વર્તન ભૂંડ જેવું હોય, અહીં મારું વર્તન અસુર જેવો તો બીજામાં અસુર બનું, અહીં દેવ જેવો તો બીજામાં અસુર ના બનો. તો અત્યારે હું નરકમાં બરોબર પચ્યંતે. આ વિચારો પચ્યંતે એટલે બધાને પચાવવામાં આવે છે, બધાને રાંધવામાં આવે છે. બિચારા નરકની અંદર બધા ખદબદી રહ્યા છે. આ કામ, ક્રોધ, લોભ, આ પ્રકારની વૃત્તિઓને કારણે મનમાં સતત સંઘર્ષ, જેને આજે સ્ટ્રેસ કહેવામાં આવે, ટેન્શન કહેવામાં આવે, એમાંથી ક્યાં અજ્ઞાનમાંથી આ બધું જન્મેલું છે. આપણે મૂળ પ્રશ્ન ઉકેલીએ નહીં, બીજા બધા આડાવડા પ્રશ્નો ઉકેલ્યા કરીએ તો મૂળ રોગ તો એનો જ રહી ગયા છે. આ ભવરોગ એટલે આત્માનું અજ્ઞાન. એ ભવરોગને આપણે ચિકિત્સા કરતા નથી અને બીજું કંઈ કર્યા કરતા હોય એમ પ્રમાદ છે. તેથી એ ભવરોગ તો રહી જ જાય છે. એમાંથી જ સંઘર્ષ, એમાંથી જ પીડા, એમાંથી આંતરિક સંતાપ જન્મતો હોય છે. તેથી પ્રત્યેક અજ્ઞાની મનુષ્ય ખરેખર તો આ કામ, ક્રોધ, લોભના સકંજામાં હોય છે. અને વિચાર કરો, સીતાજીને પહેલાં રાક્ષસો હરી ગયા, રાવણ હરી ગયો, અને પછી ક્યાં રાખવામાં આવ્યા? એ રાક્ષસોને વચ્ચે રાખવામાં આવે. અંતે રીતે આ કામ અને ક્રોધ અને લોભ રૂપે રાક્ષસો આપણા મનની શાંતિને હરી ગયા છે અને બધી આસુરી વૃત્તિઓ વચ્ચે રાખવામાં આવી છે. તો પીડા જ પીડા. એટલે કહે છે કે સમજ કે કઈ વસ્તુ દુઃખ આપી રહી છે. આ દુનિયા આપણને દુઃખ નથી આપી રહી. આપણે માનતો હોય કે આ સાસુને કારણે દુઃખ છે, વહુને કારણે દુઃખ છે, દીકરાને કારણે દુઃખ છે, બાપને કારણે દુઃખ છે, પતિને કારણે દુઃખ છે, પત્નીને, બધા હશે દુઃખ, નહીં હોય એવું નહીં. બધા મીઠું ભભરાવતા હશે. દુનિયા કે આમ જાય એવી નથી, બધા મીઠું ભભરાવે એવા છે. પણ મીઠું ભભરાવે ત્યારે આપણને પીડા ક્યારે થાય? કંઈક વાગ્યું હોય ત્યારે, ઘા હોય ત્યારે. ઘા પર મીઠું ભભરાવે ત્યારે પીડા થાય. ઘા ના હોય તો ભલે મીઠું ભભરાવે. આમ ઘા કયો ઘા છે? કામમ, ક્રોધમ, લોભમ, મોહમ. આ ઘા તો અંદર છે જ. આત્માનું અજ્ઞાન, પોતાનો જ અસ્વીકાર, પોતાનો તિરસ્કાર, આ પ્રકારનો ઘા રહેલો છે. એના પર બધા મીઠું ભભરાવે છે. બાકી આપણે જે દુનિયામાં રહી છે તે અને પેલો જ્ઞાની પુરુષ છે દુનિયા તો એક જ છે. પણ પેલા દુઃખેશુ અનદ્વિગ્નમનઃ સુખેશુ વિગત સ્પૃહ. દુઃખમાં, પ્રતિકૂળતામાં એ ઉદ્વિગ્ન થતો નથી, અનુકૂળતામાં સ્પૃહા જન્મ, કારણ કે એનામાં કોઈ ઘા રહ્યો જ નથી. અને ભલે ને મીઠું ભભરાવો તોય કંઈ ના થાય. સમજવું કે દુઃખનું, શોકનું કારણ આપણા પોતાનામાં જ રહેલું છે.
એનો અર્થ એવું નહીં કે આપણે આપણી જાતનો તિરસ્કાર કરો કે સ્વામી હા હું જેવી છું હું જેવો છું મને ખબર પડી, એવું નથી. બધા અજ્ઞાન છે, ત્યાં બધા અજ્ઞાની જ જન્મેલા છે. આત્મજ્ઞાન વિહીના મૂઢાહ તે પચ્યંતે નરક નિગૂઢાહ. કરુણતા તો એ છે કે આ બધી સાહેબીની વચ્ચે આપણે નરકમાં છે. બધા પ્રકારના આ ભંડારોની વચ્ચે, બધા પ્રકારની આબાદીની વચ્ચે આપણે નરકમાં જીવીએ છીએ. કારણ કે અજ્ઞાન. એમાં જન્મે આત્માનો પોતાનો અસંતોષ, એમાં જન્મે કામ ક્રોધ લોભ મોહ. ત્યક્ત્વા આને છોડી દે. ત્રિવિધમ નરકસ્યેદમ દ્વારમ નાશનમાત્મનઃ કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભઃ તસ્માદ એતત્રયમ ત્યજેત. ભગવાન કે ભગવદ્ ગીતામાં કે આ ત્રણ તો નરકનું દ્વાર છે. આ કામ ક્રોધ લોભ તો નરકનું દ્વાર છે. મોહ પણ ઉમેરો અંદર. તસ્માદ એતત્રયમ ત્યજેત. માટે હે અર્જુન આ ત્રણને છોડી દે. એતૈર્વિમુક્તઃ કૌન્તેય તમોદ્વારૈ સ્ત્રીભિર્નરઃ આચરત્યાત્મન શ્રેયઃ તતો યાતિ પરામ ગતિમ. હે કૌન્તેય આ ત્રણના સકંજામાંથી જે મુક્ત થયો એ પછી પોતાના જીવનનું કલ્યાણ કરે છે. આ કામ ક્રોધ લોભ આના સકંજામાંથી મુક્ત થઈ જાય તો આપણું મન શાંત બને, અંતર્મુખ બને. અંતો પછી સોહમ એ પરમાત્મા જે અંતરમાં જ રહેલો છે એના દર્શન કરી શકીએ. અંતરે જ્ઞાન થાય સોહમ એ કૃષ્ણ તો હું જ છું, રામ તો હું જ છું, શિવ તો હું જ છું, વિષ્ણુ હું જ છું, પરમાત્મા હું જ છું. જે કંઈ નામ દો એ વાસ્તવમાં હું જ છું. એવું કરવા માટે કયા પ્રકારનું જીવન જીવવું જોઈએ? આપણા જીવનને અંતર્મુખ બનાવવા માટે, આ કામ ક્રોધ લોભ મોહ શત્રુઓ છે મુક્ત થવા માટે કયા પ્રકારની જીવન નીતિ હોવી જોઈએ એ આપણને 27મા શ્લોકમાં કહે છે. ગેયં ગીતા નામ સહસ્રમ ધ્યેયં શ્રીપતિરૂપમજસ્રમ. ગેયં ગીતા નામ સહસ્રમ ધ્યેયં શ્રીપતિરૂપમજસ્રમ. નેયં સજ્જન સંગે ચિત્તમ દેયં દીનજનાય ચ વિત્તમ. નેયં સજ્જન સંગે ચિત્તમ દેયં દીનજનાય ચ વિત્તમ. એક એક શ્લોક બધા કેપ્સ્યુલ જેવા છે. કેપ્સ્યુલ આટલી નાની હોય ને પણ બહુ પોટન્સી હોય. આપણી પાસે મર્યાદિત સમય છે માટે મર્યાદિત સમય ગાળીએ છીએ, પણ કોઈ પણ એક શ્લોક લઈ શકીએ ને આપણને જીવનમાં ખરેખર બધા પ્રશ્નો ઉકેલવાની આમાં બધી સંભાવના રહેલી છે. આ શ્લોકમાં બહુ સુંદર આપણે સૂચના આપવામાં આવે છે, માર્ગદર્શન ઉપદેશ કરવામાં આવે છે કેવું જીવન જીવવું જોઈએ. હે ગેયમ ગીતા નામ સહસ્રમ. ભગવદ્ ગીતા નામ સહસ્રમ, વિષ્ણુ સહસ્રનામ એનું ગાન કરવું જોઈએ. ધ્યેયમ શ્રીપતિ રૂપમ અજસ્રમ. અજસ્રમ સતત હંમેશા શ્રીપતિ રૂપમ ધ્યેયમ. શ્રીપતિ અર્થાત ભગવાન નારાયણ, ભગવાન નારાયણના રૂપનું સતત ધ્યાન કરવું જોઈએ. નેયમ સજ્જન સંગે ચિત્તમ. આ ચિત્તને સજ્જનોના સંગમાં લઈ જવું. ત્રીજી વાર આવ્યો પાછું. સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ એકવાર કહ્યું. ત્રીજા કદી સજ્જન સંગત રેકા ભવતી ભવાર્ણવ તરણેનો કે બીજી વાર કહ્યું. આ ત્રીજી વાર કહે છે નેયમ સજ્જન સંગે ચિત્તમ. પોતાના ચિત્તને આ સજ્જનોના સંગમાં લઈ જવું જોઈએ. દેયમ દીન જનાય છે વિત્તમ. અને દીનજનોને વિત્ત અર્થાત ધનનું દાન કરવું જોઈએ. ગેયમ ધ્યેયમ નેયમ દેયમ આટલું કરવું જોઈએ. સરસ પ્રાસ છે. તો ગાન કરવું જોઈએ. કોનું ગાન કરવું જોઈએ? ભગવદ્ ગીતાનું ગાન કરવું જોઈએ. વિષ્ણુ સહસ્રનામનું ગાન કરવું જોઈએ. કે આપણા જે ઈષ્ટ દેવતા હોય એ ઈષ્ટ દેવતાના નામનું સહસ્રનામનું ગાન કરવું જોઈએ. આમ ભગવાનના 1000 નામનું ગાન કરવું એટલે ભગવાનના ગુણગાનનું ગાન કરવું, ગુણનું ગાન કરવું.
તમે તમારામાં ઘણા કદાચ વિષ્ણુ સહસ્રનામ કે બીજા કોઈ સહસ્રનામ કે બીજા પુરુષોત્તમ સહસ્રનામ કે જેને કંઈ પાઠ કરતા હશો કે બીજા કોઈ નામનો પાઠ કરતા હશો, તમે જોજો એ દરેક નામમાં ભગવાનની કોઈ વિભૂતિનું, ભગવાનના પરાક્રમનું, ભગવાનની મહાનતાનું, ભગવાનના સદ્ગુણોનું, ભગવાનની કૃપાનું, ભગવાનની દયાનું એવું જ વર્ણન કરવામાં આવે છે. આમ ભગવાનના 1000 નામનું ગાન કરવું એટલે ભગવાનના ગુણનું ગાન કરવું, ભગવાનના ગુણનું, ભગવાનની મહત્તાનું, ભગવાનની પૂર્ણતાનું, ભગવાનની કૃપાનું ગાન કરવું. એમ કરવાથી આપણો ભક્તિભાવ જાગૃત થાય. બળી ગેયમ ગીતા, આ ભગવદ્ ગીતાનું ગાન કરવું. તો એમ કરવાથી ધીમે ધીમે ગીતાની અંદર જે ઉપદેશ કરવામાં આવે છે ઉપદેશ ધીમે ધીમે આપણને સ્પર્શ કરતો થાય. ભગવદ્ ગીતા સંસ્કૃતમાં છે. સંસ્કૃતનું કદાચ આપણને બહુ જ્ઞાન ન હોય તો પણ એટલું અઘરું સંસ્કૃત નથી. એનું ભાષાંતર તો આપણી ભાષામાં મળતું જ હોય છે. અને આખી ગીતાનું ગાન ન થાય તો પણ 1, 2, 3 અમુક નક્કી કરેલા અધ્યાયનું ગાન થાય, પાઠ થાય. યાંત્રિક રીતે નહીં. ઘણા લોકો પાઠ કરતા હોય છે, પછી રોજ એક પાઠ કરી જવો. અને ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે, એટલા બધા પાઠ કરતા હોય. ગીતાના 3 અધ્યાયનો પાઠ કરો, વિષ્ણુ સહસ્રનામનો પાઠ કરો, હનુમાન ચાલીસા, ગાયત્રી ચાલીસા, ફલાણા ચાલીસા, આમ કરતાં કે 3 કલાક બધા પાઠ ના હોય. હવે સમય ના મળે પાછો. હરતા ફરતા પછી રસોઈ કરતા પાઠ પૂરો કરી નાખે તોય વાંધો નથી. પણ છતાં એને અંગ્રેજીમાં ક્વોન્ટિટી ટાઈમ કહેવાય. એટલે આપણે બધો સમય તો આપીએ ભગવાનને, પણ ક્વોલિટી ટાઈમ એટલે કે એ સમયની ગુણવત્તા નથી હોતી. ટૂંકમાં આપણે ધ્યાન નથી હોતું. જ્યારે બેસીને પાઠ કરવો જોઈએ. એના પાઠ કરવો એટલે પછી આ ગીતાના શ્લોકોનો અર્થ છે એનું અનુસંધાન કરવું જોઈએ, એનું ભાષાંતર સાથે. તો જેથી જ્યારે શ્લોકોનો પાઠ થાય ત્યારે મનમાં અર્થનું અનુસંધાન થાય, ત્યારે કંઈક અંદર લાગી જાય. અશોચાનન વશોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે. ભગવાન કે અર્જુન કે હે અર્જુન, શોક ન કરવા યોગ્ય વસ્તુનો તું શોક કરી રહ્યો છે. ગતાસુ ન ગતાસુંસ્ય નાનો શોચંદી પંડિતા. આ પંડિતો અર્થાત જ્ઞાની પુરુષો ક્યારે પણ શોક નથી કરતા, અર્થાત એમને શોક જન્મતો નથી. આ શોક તો અજ્ઞાનમાંથી જન્મેલો છે. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. આ જીવનના બધા ધ્યેયનો ત્યાગ કરીને એક તો મારું શરણ લે, અર્થાત મને ધ્યેય રૂપે રાખ. આવા શ્લોકો આપણે સ્પર્શ કરી જાય. એના માટે ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરતી વખતે એના શ્લોકોના અર્થનું અનુસંધાન એને ધીમે ધીમે કરવું જોઈએ. વિષ્ણુ સહસ્રનામનો કેવા ભગવાનના નામનો પાઠ, જેથી ભગવાનના જે ગુણો છે, ભગવાનનું મહાત્મ્ય છે એનું પણ અનુસંધાન થાય. આ રીતે આપણી બુદ્ધિમાં અનુસંધાન. ધ્યેયમ શ્રીપતિ રૂપમજસ્રમ. અને જોડે ભગવાન શ્રીપતિ એટલે ભગવાન નારાયણ. અહીં વારંવાર આ ભજ ગોવિંદમ છે ને, ગોવિંદનું ભજન કરવાનું કહ્યું. માટે આપણને વારંવાર વિષ્ણુ, શ્રીપતિ એ પ્રકારે ઉલ્લેખ મળે છે, બરાબર છે. પણ અહીંયા ભજ ગોવિંદ એટલે ભજ શિવમ પણ, ભજ શંકરમ પણ થઈ જાય. એવું ને કે ભજ ગોવિંદ એટલે ખાલી ગોવિંદને ભજન કરવું, ભગવાનને ભજન કરવું. ધ્યેયમ ભગવાનના રૂપનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. આ ધ્યાન બહુ સરસ વસ્તુ એટલા મળે છે કે આપણે ધ્યાન ન કરીએ તો આપણું મન કશું ને કશું વિચારે કરતું જ હોય છે. એક પછી એક વિચાર મનમાં ઉઠ્યા જ કરતા હોય છે. પણ એક વિચાર દરેક વિચાર બધો જુદો હોવાના કારણે આ મનની શક્તિઓનો ક્ષય થઈ જતો હોય છે. તો મનની શક્તિઓનો સંચય કેમ કરવો, એને યોગ્ય માર્ગે કેમ વાળવી. જેમ ગાયત્રી મંત્રમાં કહે ને, તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. તત્સવિતુઃ વરેણ્યમ ભર્ગઃ વયમ ધીમહિ. એ ભગવાન સવિતા હતા સૂર્યદેવના એ અત્યંત પવિત્ર પૂજનીય તેજનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. જે ભગવાન સૂર્ય અમારી બુદ્ધિ કરે.
આપણે ઈચ્છીએ કે આપણી બુદ્ધિને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય, આપણા વિચાર ઉર્ધ્વ ગતિ એટલે ઉર્ધ્વ દિશામાં, ઊંચી દિશામાં જાય. કારણ કે વિચારનો સ્વભાવ છે કે જો આપણે એનું સંચાલન ન કરીએ, નિયમન ન કરીએ તો બસ હંમેશા વિશ્વમાં ભટક્યા કરે. એમ કરી કરીને એ અધો દિશામાં જાય. આમ જળનો સ્વભાવ છે કે ઉપરથી નીચાના સ્તરે વહેવું, તેવી રીતે મન પણ હંમેશા નીચાના સ્તરે વહી શકે. આપણા વહેલા રાગ દ્વેષ વગેરે હંમેશા મનને એવી જ દિશામાં ખેંચી જાય. એટલે મનને સાત્વિક બનાવવા માટે મનને ઉર્ધ્વ દિશામાં લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે, એમને ના થાય. જો કશો પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો એની જાતે આપણું મન સુધરવાનું નથી. આપણું મન તો નકામા વિચારો કર્યા કરશે, યાંત્રિક વિચારો કર્યા કરશે, જેમ તેમ રખડ્યા કરશે, અથવા ખોટા વિચારો કર્યા કરશે. એટલે ધ્યાન એવી પ્રક્રિયા છે જ્યાં આપણે પ્રયત્નપૂર્વક આપણા મનને યોગ્ય વિચારોમાં યોજીએ. ધ્યેયમ શ્રીપતિ રૂપમ, ભગવાન શ્રીપતિના રૂપનું, ભગવાન નારાયણના રૂપનું, ભગવાન નારાયણનું આપણા ઈષ્ટ દેવતાનું ધ્યાન કરવું જોઈએ, એનો જપ કરવો જોઈએ, ધ્યાન કરવું જોઈએ. એટલે આપણો મન ગમે તેમ ના વિચારે, આપણે કહીએ તેમ વિચારે. હું કહું ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, તો મનને બીજું વિચારો, પાછું ત્યાં લઈ આવો, ઓમ નમઃ શિવાય, પાછું ભાગે, પાછું લઈ આવો. એ ભાગી જેવો મનનો સ્વભાવ જ છે. જેમ બાળકને વાંચવાનું ગમે ને, આપણે પકડીને બેસાડીએ, આ બધા આડાવડા થઈ પછી ભાગી જાય, લાઈને પકડીને બેસાડો. તેવી રીતે અભ્યાસ એનો તો કાઉન્તે વૈરાગ્ય છે ગૃહ્યતે. અભ્યાસ વારંવાર એની વસ્તુને દોહરાવવી. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો નારાયણ, જે કંઈ હોય તે ભગવાનનું નામ. ધ્યેયમ સતત એ પ્રકારના વિચારનો પ્રવાહ મનમાં જાળવી રાખો. ધ્યાન અર્થાત આપણા ઈચ્છનીય વિચારનો પ્રવાહ મનમાં જાળવી રાખો. અનિચ્છનીય વિચારોને દૂર કરીને પ્રયત્નપૂર્વક ઈચ્છનીય વિચારનો પ્રવાહ જાળવી રાખો, નામ ધ્યાન. તો જો આપણને શ્રીપતિ માટે, નારાયણ માટે પ્રેમ હોય, કે જેને માટે પણ પ્રેમ હોય, જે કોઈ ભગવાનના રૂપ માટે, સ્વરૂપ માટે પ્રેમ હોય, જે કોઈ નામ માટે પ્રેમ હોય, તો એ જ વિચાર આપણા મનમાં, એ વિચાર પ્રવાહ જાળવી રાખો, એનું નામ ધ્યાન. ધ્યેયમ શ્રીપતિ રૂપમ અજસ્રમ, સતત શ્રીપતિ અર્થાત ભગવાન નારાયણના રૂપનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. મનમાં એ પ્રકારના વિચારો આપણે જાળવી રાખવા જોઈએ, જેથી આપણું મન ધીમે 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 આ નારાયણના વિચારોના કારણે એ ધીમે ધીમે શુદ્ધ બનતું જાય. જો ઊંચી વસ્તુના વિચારો કરીએ, શુદ્ધ વિચારો કરીએ તો મન શુદ્ધ બને. પવિત્રાણામ પવિત્રમ યો મંગલાનામ ચ મંગલમ. ભગવાન પવિત્રનો પણ પવિત્ર છે, મંગળનો પણ મંગળ છે. માટે એના વિચારો જેટલા કરીએ એટલા આપણું મન પણ પવિત્ર બને, મંગળ બને. આ મનને પવિત્ર બનાવવા માટે, શુદ્ધ બનાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું કે ભગવાનનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. નેયમ સજ્જન સંગે ચિત્તમ. આપણને વિચારનો ખોરાક જોઈએ. આપણી બેટરી ચાર્જ કરવી પડે. વારંવાર આ બેટરી આપણી ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય તો બેટરી ચાર્જ કરવી પડે. પ્રોત્સાહન મેળવવું જોઈએ. આપણા મનને આપણે પોષણ આપવું જોઈએ. જેમ પેલા છોડને ઉછેરવા માટે આપણે ખાતર આપીએ, પાણી આપીએ અને વાડ બાંધીને છોડનું રક્ષણ કરીએ, તે રીતે આ મનરૂપી છોડ છે, એમાં પણ સુંદર બગીચો છે, એમાં સુંદર સુંદર પુષ્પો ખીલવા માટે આપણે એક વાડ બાંધવી પડે. શેની વાડ બાંધીએ? આ સજ્જનોના વાડ બાંધીએ. નેયમ સજ્જન સંગે ચિત્તમ. આપણા ચિત્તને સજ્જનોના સંગમાં લઈ જઈએ કે ત્યાં એ પ્રકારની ચર્ચા થતી હોય માટે બીજા પ્રકારની ચર્ચાથી કે બીજા પ્રકારના વિચારથી મન મુક્ત રહે, આમ વાડ બાંધી દઈએ. એટલું જ નહીં, પણ સત્સંગની અંદર આપણે નવા નવા વિચારો મળે, નવી નવી દિશા મળે, એમ કરીને આપણા મન બગીચામાં સરસ સરસ આપણે ખાતર નાખીએ, આપણે એમાં પાણીનું જળનું સિંચન કરીએ. આમ સજ્જનોનો સંગ બહુ મહત્વનો છે. આપણે નવા વિચારો મળે, નવી દિશા મળે, માર્ગદર્શન મળે, આપણા પ્રશ્નો ઉકલે, સંશયોનું પણ નિરાકરણ થાય અને સાથે સાથે આપણા મનને રક્ષણ મળે, જેથી પેલા અયોગ્ય વિચારોના આક્રમણથી આપણે આપણા મન બચાવી શકીએ.
નેયમ સજ્જન સંગે ચિત્તમ, આપણે ચિત્તને સજ્જનોના સંગમાં લઈ જવું જોઈએ. જેવો સંગ તેવો રંગ. તેથી આપણા મનને એ પ્રકારે રંગવા માટે આપણે પ્રયત્નપૂર્વક સજ્જનોના સંગમાં લઈ જઈએ. દેયમ દીન જનાય છે વિત્તમ. અને વ્યવહારમાં કેવું હોવું જોઈએ? દીન જનાય છે વિત્તમ દેયમ. આ દીનજનોને, આપણા જેટલા ભાગ્યશાળી જે લોકો નથી, મારી જે લોકો દીન છે, જે લોકો જરૂરિયાતવાળા છે, વિત્તમ દેયમ, એવા જરૂરિયાતવાળા લોકોને આપણી પાસે જે ભગવાન આપ્યું હોય એ વહેંચવું જોઈએ. એટલે ધનમાંથી દાન, આ દાન છે ધનની શુદ્ધિ માટેનો ઉપાય છે. ભગવાનનું ધ્યાન જે ચિત્તની શુદ્ધિનો ઉપાય છે. આ સજ્જનોનો સંગ છે બુદ્ધિની શુદ્ધિનો ઉપાય છે. અને આ દાન છે ધનની શુદ્ધિનો ઉપાય છે, વ્યવહાર શુદ્ધિનો ઉપાય છે. કઈ જે કઈ વસ્તુ આપણી પાસે આવે એના દોષ લઈને આવતી હોય છે. એ આપણે અનાજ ઘરમાં ભરીએ ત્યારે સીધે સીધું આપણે એને ઉપયોગમાં નથી લેતા, એને સાફ કરીએ ખરા ને. ખેતરમાંથી આવ્યું હોય, અંદર કાંકરા પણ હોય, બીજી જીવડા પણ કદાચ હોય, બધું સાફ કરીએ ને આપણે. તેમ ધન વગેરે આપણી પાસે આવે પણ કંઈ જીવડા અને કચરો લઈને આવતું હોય છે. ધન કમાવામાં કશીક તો કંઈક ગડબડ થવાની છે. પૂરેપૂરા પ્રામાણિકતા આપણે ન જોઈએ. આપણને ધન મળે તો બીજા કોઈ ગુમાવે, કોઈની આંતરડી તો કકળત કશુંક તો થતું જ હોય ને. આમ જે કંઈ આપણી પાસે આવે પોતાના દોષ લઈને આવતો હોય, મારે એને શુદ્ધ કરવું જોઈએ. તેથી દેયમ દીન જનાય છે વિત્તમ, દીનજનોને વિત્તનું ધનનું દાન કરવું જોઈએ. ટૂંકમાં આપણામાં ઉદારતા હોવી જોઈએ. એક આંતરિક ઉદારતામાંથી આ દાન વૃત્તિ જન્મવી જોઈએ. તો આપણા જીવનમાં દાન, ઉદારતા, હૃદયની વિશાળતા, આપણે બુદ્ધિના સ્તરે સજ્જનોનો સંગ, ચિત્તના સ્તરે ભગવાનનું ધ્યાન, અને લાગણીના સ્તરે વિષ્ણુ સહસ્રનામ, ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ. આ પ્રકારના વ્યક્તિના બધા સ્તર છે ને ભગવાન સાથે જોડવા. ધ્યાન કરનારા ચિત્તને ભગવાન સાથે જોડવું ભગવાનના ધ્યાનથી. આ લાગણીમાં આપણું મન છે એને ભગવાનના ગુણગાન ગાવા, સહસ્રનામનું કીર્તન કરવું વગેરે, એ રીતે ભગવાનના ગુણગાનથી આપણા લાગણીશીલ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરો. સજ્જનોના સંગથી નવા નવા વિચારો પ્રાપ્ત કરીને બુદ્ધિનો વિકાસ કરો. અને વ્યવહારની અંદર દાન, ઉદારતા, આથી આપણા હૃદયનો ઉદારતાનો વિકાસ કરવો. આ પ્રકારનો એક સુંદર કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો. આ પ્રકારે જીવન જીવવું જોઈએ તો આપણું મન અંતર્મુખ બને અને આપણે ભગવાનના દર્શન માટે તૈયાર થઈ જઈએ. કહ્યું તો ખરું, ત્વય મય ચાન્યત્રૈકો વિષ્ણુ, તારામાં મારામાં સર્વત્ર એક જ વિષ્ણુ છે. પણ એ છે એ કહીએ તો ખરા, પણ ખરેખર આપણે વ્યવહારમાં ઉતરવું જોઈએ ને. હવે વ્યવહાર કરીએ ત્યારે એ વસ્તુ આપણે માટે એક વાસ્તવિકતા બનતી જાય. આમ 27 શ્લોકો થયા. એવું કહેવાય છે કે પહેલો શ્લોક છે ભજ ગોવિંદમ, એ તો ધ્રુવ પદ છે. પછીના 12 શ્લોકો ભગવાન શંકરાચાર્ય જે રચ્યા એને દ્વાદશ મંજરિકા સ્તોત્ર કહેવામાં આવે છે. 12 ફૂલનો સુગંધી પુષ્પનો ગુચ્છ. પછી એમ કહેવાય છે કે ભગવાન શંકરાચાર્ય આ બધા શ્લોકો રચ્યા તો એમની સાથે એમના જે શિષ્યો હતા એ બધાને પ્રેરણા જન્મી. અનેક પછી 14 શિષ્યોએ એક એક શ્લોક રચ્યો. તો પછીના 14 શ્લોક છે એમના શિષ્યોએ રચાવાનો કહેવાય છે. પહેલો શ્લોક વત્તા 12 શ્લોક વત્તા 14 શ્લોક એટલે 27 થયા ને. છેલ્લા 4 શ્લોક વળી પાછા શંકરાચાર્ય ભગવાન રચાયા એમ કહેવાય છે. એટલે હવે પછીના 4 શ્લોકમાં જે બધા વિચારો આવી ગયા એનું પણ આપણને એક સંક્ષેપ પણ મળશે. સંક્ષેપમાં વળી પાછા ભગવાન શંકરાચાર્ય બધા સાધકોનું ધ્યાન દોરે છે, બધાને આશીર્વાદ આપે છે. તો 28મા શ્લોકમાં કહે છે,